हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। होप सो सारे वधिया होवोगे। अज आपां जिहड़ा कि पाठ पुस्तक अध्ययन वाली क्लास शुरू की सी, अज आपां 6th क्लास का जिहड़ा दूजा टॉपिक करांगे। कल हड़प्पा सभ्यता कीता सी, अज वैदिक काल करांगे। लगभग 1500 ईसा पूर्व तो 500 ईसा पूर्व तक का जिहड़ा कि वैदिक काल का समा मन्निया जाता है। आप पाठ के विचों जिहड़े इंपॉर्टेंट ने जिहड़े प्रश्न उत्तर आपां रीड करते हैं। तुसीं पुरातन ग्रंथ 4 वेदां बारे सुनिया होवेगा। चार वेद किहड़े-किहड़े ने? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। संसार की सब तो पुरानी पुस्तक किहड़ी है? ऋग्वेद। कुदरती देवतिਆਂ की प्रशंसा विच लिखे गए मंत्रां का संग्रह। ऋग्वेद दे विच किहड़े देवतिਆਂ का संग्रह है? कुदरती देवतिਆਂ बारे जिहड़ी कि प्रशंसा की गई है। एक ही जिहड़ा कि ऋग्वेद एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, अनेक विद्वान ऋषियों द्वारा जिहड़ा कि लिखा गया। इस विच शामिल बहुत सारे जिहड़े कि मंत्र सूकत शामिल हैं। वेदां दे बाद लंबे समय तक होर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इन्हां विचों कुछ तां वेदां उपर व्याख्यावां हन। होर ग्रंथ वेदां विच दित्ते कर्मकांडां दी व्याख्या हन। कुछ धर्म दर्शन ते लिखे गए ग्रंथ भी हैं। कर्मवार, ब्राह्मण, आरण्यक सूत्र, उपनिषद के नाम नाल जाने जाते हैं। उन्होंने सारे वैदिक साहित्य कहा जाता। मतलब कि एक तो 4 वेद हो गए, उस तो बाद इन्हां 4 वेदां की जिहड़ी कि व्याख्या की गई जां होर किसी विषय नाल संबंधित जिहड़े कि ग्रंथ लिखे गए वो सारे कि वैदिक काल दे विच आउंदे ने। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। ऋग्वेद सब तो जिहड़ी पुरानी पुस्तक आ, कुदरती देवतिਆਂ की प्रशंसा की गई इहदे विच। उस तो इलावा 4 वेदां तो इलावा होर किहड़े ग्रंथ ने जिहड़े लिखे गए ने जिहड़े वैदिक साहित्य विच आउंदे ने? ब्राह्मण, आरण्यक सूत्र, उपनिषद। वैदिक काल का अंदाजन समा जिहड़ा कि पंजाब बोर्ड की पुस्तक दे विच दस्सिया गया 1500 ईसा पूर्व तो 500 ईसा पूर्व। वैसे 1500 तो 600 ईसा पूर्व मन्निया जाता है। वैलिड है जिहड़ा कि इन्हां नूं 2 भागां विच वंडिया गया है। पहले काल नूं ऋग वैदिक काल जां आरंभिक वैदिक काल, दूजे नूं उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इहदे विच प्रश्न पूछा है कि संसार की सब तो पुरानी पुस्तक किहड़ी है? ऋग्वेद आऊगा इहदा। वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता है। लोग पंजाब जमुना नदी तो लैके जिहड़ी कि अफगानिस्तान की सीमा तक रहिंदे सन। लोग पूर्व और दक्षिण में गंगा नदी के मैदानों में फैल गए। वैदिक लोगों के असली निवास स्थान बारे कुछ विद्वानों का विचार है। अलग अलग जिहड़े कि विद्वान ने अपनी अपनी डेफिनेशन देंदे ने कि आर्य लोग ने जिहड़े कित्थों के रहने वाले सन। वैदिक सभ्यता के लोगों को एक तो यह प्रश्न हो गया कि आर्य कहा जाता है। उस तो बाद आ कि किहड़े विद्वान इन्हों किहड़े इलाके दे मनदे ने, आपां पढ़ते हैं। लोग रूस दे यूरोपी सीमावर्ती इलाकों तो आए सन। हुण बहुत सारे विद्वान ने जिहड़े कि आर्य का अर्थ क्या है? सर्व उत्तम, सिक्खियत अते सभ्या। ये भी प्रश्न आ सकता कि आर्य का की अर्थ है। कई विद्वान मानते हैं कि जिहड़े आर्य बाहरों नहीं आए, पंजाब के ही मूल निवासी हैं। कुछ इतिहासकारों अनुसार आर्य भारत के वसनीक हैं, जदों कि होर इतिहासकारों का विचार है कि आर्य बाहरों आए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार जर्मन का विद्वान से कि सारिया भाषावां के अध्ययन पिछों नतीजे पर पहुंचे कि भारत वासी, रोम देश वासियों, यूनानी ते जर्मन लोगों के वड्डे वडेरे जरूर ही एक स्थान पर रहिंदे होणगे। उन्होंने कई भाषावां के शब्दों लैके साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने कोई खास फर्क नहीं सी। उन्होंने विचार अनुसार आर्य लोग शुरू में मध्य एशिया में रहने वाले सन अते भारत और यूरोप के होर देशों में फैल गए। मैक्स मुलर के अनुसार जिहड़े आर्य कित्थों के सन? मध्य एशिया के सन। अगे आ जाने आप ऋग्वेद के जिहड़ियां कि अपनियां 7 नदियां सी, उन्हां दे नाम की सी? प्राचीन सिंधु, ऋग्वेद सिंधु, झेलम का वित्सा नाम सी, चिनाब नदी का अस्कनी, रावी का परुशनी, ब्यास का विपास, सतलुज का स्तुतरी, सरस्वती, जमुना और गंगा नदियों का वर्णन किया गया। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सब तो पवित्र मन्निया गया है। पंजाब में सप्त सिंधु या 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियां सी जिहड़ियां उदों पंजाब दे विच वगदियां सी। इहदे ऋग्वेद दे विच 7 नदियां दे जिहड़े कि पुराने नाम दस्से गए हैं, तो हुण की कहा जाता ते पहलां की कहा जाता सी। ते अगे राजनीतिक जीवन कहा जा सी। छोटे छोटे कबीलियां दे विच रहिंदे सी।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਅਨੂ, ਜਦੂ, ਪਰੂ, ਭਰਤ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਕਰੂ, ਪੰਚਾਲ, ਵਿਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ, ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਮਰਾਟ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੈਨਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ। ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਵੈਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 4 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? 4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ। ਖੱਤਰੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੈਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਪਨੈਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਪਲਾ ਕੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਰਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਖਾਸ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਮ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੂਰਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਰੱਥ ਦੌੜ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦੇ, ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ 4 ਵਰਨ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਆਂਡਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ। ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਂ, ਘੋੜਾ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਖੋਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਸੀ। ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਊਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਈ ਜਾਂ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਹਾਰ, ਰੱਥਕਰ, ਤਰਖਾਣ, ਜੁਲਾਹੇ, ਘੁਮਿਆਰ ਆਦਿ ਕਾਰੀਗਰ ਵੈਦਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਥਲ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੱਗ, ਸੋਮ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਮਾਰੂਤ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਰੁਣ, ਸੂਰਜ, ਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ? ਵਰੁਣ ਤੇ ਇੰਦਰ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਯੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਗਣਿਤ, ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸਨ। ਖਗੋਲ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਨਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।